اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک یہ نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج بذریعہ آواز آڈیو کی شکل میں آپ تک میں خبریں روانہ کر رہا ہوں، کیونکہ آج پونا کے قریب جو نارائن گاؤں ہے وہاں پر ایک بہت ہی شاندار سالانہ جلسہ دستار بندی کا پروگرام ہے، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے۔ سرزمین نارائن گاؤں میں یہ 30واں سالانہ جلسہ دستار بندی 11 اکتوبر 2025 بروز سنیچر بعد نماز مغرب منعقد ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں آپ تمام کو آڈیو کی شکل میں خبریں روانہ کر رہا ہوں، کیونکہ میرا سفر شروع ہو چکا ہے۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے اور نارائن گاؤں میں ہونے والے اس شاندار جلسہ دستار بندی کو اللہ بے حد کامیاب فرمائے، آمین۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی حفظہ اللہ آج دارالعلوم دیوبند تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر دارالعلوم کے باہر سے تشریف لانے والے حضرات کے لیے بھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی حضرت کا دورہ امیر خان صاحب متقی، ان کا دورہ جو ہو رہا ہے دارالعلوم دیوبند میں، وہ صرف دیوبند کی زیارت، اساتذہ طلبہ سے ملاقات، برائے کرم باہر والے حضرات بالکل بھی کسی قسم کی بھیڑ بھاڑ نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر تصویریں صاف طور سے چل رہی ہے کہ مولانا امیر خان صاحب متقی نے گزشتہ کل دلی میں بھی پریس کانفرنس میں جب پترکاروں نے ان سے سوال کیا کہ آخر آپ دارالعلوم دیوبند کیوں جا رہے ہیں، تو بڑے ان کے افغانی انداز میں انہوں نے کہا کیوں جاتے ہیں دیوبند؟ دیوبند ایک علمی روحانی مرکز ہے، وہاں اساتذہ سے ملتے ہیں، طلبہ سے ملاقات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیرینہ تعلقات ہے دیوبند کے، دیوبند علمی مرکز ہے، اس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن سوشل میڈیا پر گودی میڈیا کی بڑی کرکری ہو رہی ہے۔ گودی میڈیا ایک زمانہ تھا کہ افغانستان اور طالبان دہشت گرد اور دارالعلوم دیوبند سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، آج اسی افغانستان کے وزیر خارجہ کو انڈیا کا وزیر خارجہ ادب کے ساتھ میں استقبال کر رہا ہے، سواگت کر رہا ہے، ملک میں ان کو پوری سیکورٹی دی جا رہی ہے، سرکاری دورہ کروایا جا رہا ہے اور زوردار انداز میں ان کا سواگت کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر جی ساتھ میں چل رہے ہیں اور اب اسی دارالعلوم دیوبند میں باقاعدہ میڈیا پہنچے گی
تو کیا منہ سے پہنچے گی؟ جس گودی میڈیا نے دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے میں اور افغانستان اور طالبان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، آج وہی گودی میڈیا ان سے سوالات کر رہی ہے بہت ہی ادب اور احترام سے۔ خیر، مولانا امیر خان صاحب متقی وزیر خارجہ امارت اسلامیہ افغانستان دیوبند آج پہنچ رہے ہیں، اس لیے سوشل میڈیا پر یہ شعر زبردست انداز میں گردش کر رہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا دیوبند کی سرزمین پر انتہائی والہانہ انداز میں آج استقبال 9 بجے کیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 ہفتہ پہلے اتر پردیش کے بریلی میں آئی لو محمد کو لے کر ایک ہنگامہ ہوا۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے تقریباً 81 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان کے بعد اب ان کے پرچم برداروں کے خلاف بھی اتر پردیش سرکار نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے 27 غیر قانونی تعمیرات پر 15 دن کا الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ یہ تشدد کے بعد کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے بریلی میں 26 ستمبر کو بھڑکنے والے تشدد کے بعد ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن بریلی نے سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے اور اب کارروائی کو تیز کر دیا گیا ہے اور 15 دنوں میں تجاوزات، جسے ہم مہاراشٹر میں اتیکرمن کہتے ہیں، انہیں ہٹانے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ یعنی اس کو صاف انداز میں آپ یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کاروائیاں اور اتیکرمن اور تجاوزات کے نام پر ہٹانے کی کاروائیاں ہر طرف تیزی سے ہوتی ہے۔ مسلمان اگر پتھر پھینکتا پکڑا جائے تو جناب باقاعدہ اس کا گھر پر بلڈوزر بھی چلا دیا جائے گا، لیکن کاوڑیے یا جتنے بھی بھگوا آتنکی ہے، یہ تباہی مچائے، فساد مچائے، توڑ پھوڑ کرے، پولیس کی جیپ کو آگ لگا دے، ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور ہندوستان نہیں پوری دنیا اس دوغلے پن کو دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی جی ہاں، ریاست بہار میں سیٹوں کی تقسیم کو لے کر انڈیا اتحاد ابھی الجھن میں ہے۔ بہار الیکشن 2025 ہمالیہ سے اونچا سر اور سمندر سے گہرا دل کس کا ہوگا؟ بہار میں سیٹوں کی تقسیم کو لے کر انڈیا اتحاد میں ابھی الجھن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہار اسمبلی الیکشن کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی نے کڑی تیاریاں کی ہے اور ماحول کو جتنا خراب کیا جا سکتا تھا اتنی پوری کوششیں، محنتیں کی ہے اور پھر سام دام دنڈ بھید سارے حربے، سارے ہتھ کنڈے، سارے فنڈے بھارتیہ جنتا پارٹی اپنائے گی اور اپنا رہی ہے اور اپناتی ہے۔ لیکن ابھی انڈیا اتحاد سیٹوں کی تقسیم کو لے کر ابھی فی الحال الجھن میں ہیں۔ بہار اسمبلی انتخاب سے عین قبل جنتا دل یو کے سابق رکن پارلیمنٹ سمیت کئی لیڈران آر جے ڈی میں شامل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بنگال کی وزیر اعلیٰ دبنگ لیڈی ممتا دیدی نے ایس آئی آر پر الیکشن کمیشن پر طنز کیا، یعنی ایس آئی آر ووٹنگ لسٹ پر نظر ثانی کا جو معاملہ ہے، اس کو لے کر ممتا دیدی نے الیکشن کمیشن پر طنز کیا ہے۔ ممتا دیدی نے کہا کہ بی جے پی نے ممتا کے بیان کو اکسانے والا قرار دیا۔ مغربی بنگال میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی یعنی ایس آئی آر کے آغاز سے پہلے ممتا دیدی نے الیکشن کمشنر کو آفیسر کو نشانہ بنایا اور ایک بڑے احتجاج اور آندولن کا انتباہ وارننگ دے دی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ممتا کے بیان کو تشدد بھڑکانے والا قرار دیا ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ ووٹنگ لسٹ پر نظر ثانی یعنی ایس آئی آر
को लेकर बाकायदा बिहार में भी लाखों लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और यह हथखंडा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सत्ताधारी पार्टियां अंजाम दे रही है। और अब मगरिबी बंगाल का भी उनका प्लान था, तो मगरिबी बंगाल में दीदी ने सीधा इलेक्शन कमीशन को यूं समझिए कि वार्निंग देते हुए कहा कि अगर यहां गड़बड़ की तो याद रखो एक बड़ा एहतजाज आंदोलन बंगाल में किया जाएगा। बंगाल SIR की मुखालिफत कर रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बाकायदा अपोजिशन पार्टियां और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दबंग नेता हर्षवर्धन जी सपकाळ ने पहले ही बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी बदमाश है और किसानों की शेतकरियों की दुश्मन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुंबई आकर चले गए, वजीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र का दौरा करके चले गए, लेकिन बारिश से तबाह होने वाली किसान की फसलों का जिक्र तक नहीं किया और किसानों से हमदर्दी का इजहार तक नहीं किया, जिक्र तक नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन है। लेकिन अब एक और बड़ा सबूत आ गया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन कैसे हैं। एक महाराष्ट्र के एक वजीर है, उन्होंने बयान दिया कि महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज माफी की लत लग गई। महाराष्ट्र के शेतकरियों को, किसानों को कर्ज माफी की लत लग गई। रियासती वजीर के इस घटिया बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर बाबा साहेब पाटिल के इस घटिया बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने जलगांव के एक अवामी जलसे में किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि उन्हें कर्ज माफी की लत लग गई, यानी महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज माफी की आदत पड़ चुकी है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है और लोग कह रहे हैं कि सच कहती थी कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल किसानों की दुश्मन है। नाज़रीन, दिल्ली फसाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली फसाद के असल मुजरिम आज तक आजाद घूम रहे हैं और जिन्होंने नारे लगाए थे और बंदूकें लहराई थी और गोली मारो सालों को, न जाने कैसे कैसे नारे लगाए थे, आज वो बाकायदा सरकार के वजीर और मंत्री बने हुए हैं और सब के सब आजाद घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली फसाद में उमर खालिद जैसे कई जवानों को, मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया गया। अब खबर आ रही है कि दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद ने अदालत में दावा किया कि पुलिस ने सिर्फ उन्हें निशाना बनाया, दीगर अफराद को छोड़ दिया। यानी उमर खालिद ने अदालत में खुलकर यह कहा है कि पुलिस ने हमको सिर्फ निशाना बनाया है, बाकी जो दीगर अफराद थे या यूं कहिए कि जो असल मुजरिम थे वो सब के सब आजाद हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन तो है, ये तो बात एकदम खुलकर साफ हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के दुश्मन होने के साथ साथ, किसानों के दुश्मन होने के साथ साथ हर SC ST OBC की दुश्मन है। ये देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि दलितों के खिलाफ क्राइम में 46% और आदिवासियों के खिलाफ 91% का इजाफा हुआ है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते क्राइम पर तशवीश जाहिर करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ, मसावात और आइन के बुनियादी उसूलों पर मुनज़्ज़म अंदाज में, प्री प्लान अंदाज में संविधान पर हमला किया जा रहा है। खड़गे जी ने जुमा को अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के एदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि 2013 से 2023 के दरमियान दलितों के खिलाफ जराइम में 46% और आदिवासियों के खिलाफ 91% का इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतनी बुलंद शरह में होने वाले मजालिम को मुल्क में कैसे कबूल किया जा सकता है। नाज़रीन, बिहार इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर फिर सामने आ रही है। जी हां, बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर बिहार NDA में
सीट शेयरिंग पर इत्तेफाक राय हो चुका है, यानी कौन सी सीट, कितनी सीट कौन लेगा, एनडीए में इत्तेफाक हो चुका है और आज बाज़ाब्ता उसका ऐलान मुतवक्की है। पहली खबर मैंने आपको बताया इससे पहले कि अभी तक इंडिया इत्तेहाद में सीटों की तकसीम को लेकर उलझन है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर इत्तेफाक हो चुका है और आज बाज़ाब्ता उसका ऐलान किया जा सकता है। और यह भी बड़ी खबर आ रही है कि बिहार असेंबली इलेक्शन पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल भी आज से शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार अब मुकर्ररा तारीख तक पर्चे नामजदगी जमा करा सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के मुतालबे का मरकज को यानी केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता कल यानी जुमा को केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है। अर्जी गुजारों और मरकज की जानिब से गुजारिशात को रिकॉर्ड करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के मुताबिक रियासती हैसियत के मुतालबे का जवाब देने के लिए मरकज को 4 हफ्ते का वक्त देते हुए हुक्म सादिर किया गया है। चीफ जस्टिस ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए कहा कि रियासत की बहाली का फैसला तमाम हालात अवामिल को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। इब्तदाई तौर पर अर्जी गुजारों की जानिब से सीनियर वकील गोपाल ने अर्ज किया कि रियासत का दर्जा 2019 में छीन लिया गया था और अब हम 2025 में हैं। अब इन वजूहात की बिना पर जो उन्हें सबसे ज्यादा मालूम है, जी हां, पुल के नीचे से काफी पानी बह चुका है और इंतखाबात भी हो चुके हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी बिहार इलेक्शन को लेकर आ रही है। जी हां, बिहार में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने हथकंडे थे सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के बाप यानी जिनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की कमान है, आरएसएस, जिनकी तारीफ करते हुए अब नरेंद्र मोदी थक नहीं रहे हैं, यानी दुनिया थूक रही है और ये आरएसएस की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं और दुनिया थूक रही है। खैर, अब खबरें आ रही है कि बिहार इलेक्शन को लेकर संघ ने यानी आरएसएस ने मुस्लिम हलकों पर फोकस करना शुरू कर दिया है और वोटों को बांटने की स्ट्रेटजी यानी वोटों को कैसे तकसीम किया जा सकता है उसका पूरा प्लान लेकर आरएसएस बिहार पहुंच चुकी है। घर घर दस्तक दे रही है आरएसएस के नुमाइंदे और हर ब्लॉक में हर हफ्ते 100 मीटिंग्स आरएसएस की ली जा रही है। यानी बिहार इलेक्शन में आरएसएस की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जितना भी नफरतें फैला सकते हैं, बांट सकते हैं, अंग्रेजों वाली नापाक शैतानी पॉलिसी डिवाइड एंड रोल कर सकते हैं, वो तमाम चीजें वोटों को तकसीम करने और वोटों को बांटने की जितनी स्ट्रेटजी है आरएसएस लेकर बिहार पहुंच चुकी है और हर ब्लॉक में एक हफ्ते में 100 मीटिंग्स आरएसएस ले रही है। अब ये कहकर मैं इंडिया इत्तेहाद को और तमाम ही सेकुलर ताकतों को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं उनको से कहूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम वोटों के बंटने का शिकार तो नहीं हो रहे हो। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट